ناظرین ایجین نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ خان۔ ناظرین آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، چیئرمین جیو پاکستان پارٹی کے مرکزی چیئرمین ہیں ڈاکٹر طارق حسین شاہ قاسمی۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، بہت بہت شکریہ۔ تو سر فرسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی وسادت سے اپنی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی قوم کو کچھ بتا سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے جیو پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھی ہے، بیسیکلی ماضی کے 74 سالوں کے تمام حالات کو مد نظر رکھا، ماضی کے یہ جو جیو پاکستان پارٹی ہے یہ پاکستان کے غیور غریب مزدور طبقہ کی پارٹی ہے، بالخصوص ملک کے گوشہ گوشہ میں بسنے والے محب حسینی مومنین اور اہل بیت اطہار کی پارٹی ہے۔ وہ اس لیے کہ ماضی کے 74 سالوں سے ہمارے مومنین محب حسینیوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے ملک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کمی رہی ہے تو صرف لیڈرشپ کی رہی ہے، جس کی وجہ سے آج جن حالات میں ہمارا ملک ہے، ہماری قوم ہے، دیکھ کے رونا آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کے 74 سالوں سے ہمارے محب حسینیوں اور مومنین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے۔ ان باریاں لگانے والوں نے ہمیشہ مومنین کو استعمال کیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ ابھی حالیہ چند دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی جب بلتستان پہنچی ہے تو مومنین کو کیش کرنے کے لیے اس نے کہا ہے کہ میں مائی زینب علیہ السلام کے چاہنے والوں، مائی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو پاکستان کی بیٹی سلام پیش کرتی ہے۔ اس وقت مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ یہ اس نواز شریف کی بیٹی ہے کہ جس نے اس ملک میں 4 ادوار گزارے ہیں۔ میں اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ پاکستان کے 74 سالوں سے بالخصوص ان کی 4 دور بھی، ان 4 دوروں میں آپ دیکھیں کہ ہر دور اقتدار میں ہماری امام بارگاہیں گرائی گئی، جلائی گئی، سیل کی گئی۔ ہر دور اقتدار میں ہمارے عاشورہ پر پتھراؤ ہوا، ہر دور میں ہمارے علم پاک کی توہین کی گئی اور مجالس برپا کرنے پر ہمارے مومنین پر مقدمات ہوئے، اور ہر دور میں شیعہ مسلم پرسن میں اضافہ ہوا۔ اب ایسی بات کرنے پر ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے 4 ٹرور گزارے ہیں اور ان کے دور میں مومنین کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، جبکہ ہمارے 73 کا آئین ہر پاکستانی شہری کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اور مسلک پر قائم رہنے کا پورا حق دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ایک مومنین کے اوپر مجالس کرانے پر مقدمات ہوتے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو مومنین کو کیش کرانے کے لیے کبھی امام زامن مان لیتے ہیں، کبھی پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں، ان ہستیوں کا لیتے ہیں جن ہستیوں کے لیے کائنات بنی ہے۔ یہ تمام باریاں لگانے والے جو سیاسی ٹھانگے ہیں، خدا کی قسم اس ملک کا اگر آپ تجزیہ کرو، اس قوم کا رونا آتا ہے۔ یار یہ کون سا ملک ہے؟ اس ملک میں ایک مزدور 15 سے 17 ہزار روپیہ مہینہ لے رہا ہے اور سانس لینے کے علاوہ ہر چیز پہ ٹیکس پے کر رہا ہے، اور اس ملک میں پیدا ہونے والا اس قوم کا بچہ قرضدار پیدا ہو رہا ہے، اور اسی ملک میں ان سیاستدانوں کے بچے پیدائشی کھربتی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی چال کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بیوروکریسی کو نوازا اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور عوام کا کچومر نکال دیا۔ جو آدمی 15 سے 17 ہزار تنخواہ دے رہے ہیں وہ ہر چیز پہ ظالمانہ ٹیکس دے رہا ہے، اور بیوروکریسی میں آپ ایک جج کو لے لیں، ریٹائرڈ جج کو لے لیں، وہ 8 سے 17
लाख रुपए पर मंथ माना ले रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। बिजली उसको फ्री अभी है, देखिए- पानी उसको फ्री है, अभी आप देख लें कि आज भी उन्होंने नया तोहफा दिया, 4 रुपए बिजली और महंगी कर दी। महंगी कर दी है। देखिए कि एक आदमी 8-10 लाख रुपया पेंशन ले रहा है बाबा, और उसका बिजली भी फ्री है, उसकी गैस भी फ्री है, उसको हेल्थ की फैसिलिटीज भी है, और उसके बाद उसको सिक्योरिटी भी है, और 50,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा ड्राइवर की तनख्वाह भी दी जा रही है। ये कौन सा मुल्क है? इसका मतलब ये हुआ कि ये मुल्क इन सियासतदानों के लिए एक यशगाह है। पैसा इनका फॉरेन में, ये उधर साल के पास पड़ा हुआ है, बिल्कुल। इंडस्ट्रियां इनकी उधर है, कारोबार इनके उधर है। हेल्थ, जिस मुल्क में ये 4 इक़्तिदार के टेनूर गुजार चुके हैं, जब इनको अगर बुखार भी हो जाता है तो यूके पहुंच जाते हैं। इन्होंने कभी सोचा है कि जिस मुल्क को हमने लूटा है, इस काबू तो बना देते कि कोई इलाज तो करवा सकता, जबकि इसी मुल्क में गरीब को इलाज भी मुयसर नहीं है, पीने का पानी साफ मुयसर नहीं है, गैस मुयसर नहीं है। आज देखो शहर में लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं। जिनकी गैस की गाड़ियां थी वो रोकी हैं क्योंकि पेट्रोल अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, ऐसे महीना हो गया बंद है। आज ऐसे हालात में जब मैंने तजिया किया है तो मैंने कहा चलो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क को बनाने वाला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी मोमन था, वो भी अहले तिशी था, और उसका जनाजा भी अहले तिशी हुआ है। तो इससे साबित होता है कि इस मुल्क की बका, तरक्की और कौम की खुशहाली भी इंशाअल्लाह मोमिनीन के साथ से रह जाएगा। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने जो पार्टी बनाई है अभी, जी। ये मोमिनीन के लिए बनाई है या ओवरऑल सब के लिए बनाई है? हमने ये बनाई है पाकिस्तान के गरीब और गयूर कौम की खिदमत के लिए। मोमिनीन और आले बैत का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि करबला से लेके आज तक 1400 साल गुजर चुके हैं। जब भी कहीं मुश्किल वक्त आता है तो आले बैत ही और मोमिनीन ही जुल्म के खिलाफ डटते हैं। क्यों? कि हम मोमिनीन जुल्म के खिलाफ डटने को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, और ये सिरा 1400 साल से आले बैत और मोमिनीन की हिस्सा है। जब भी जुल्म का दौर होगा तो इंशाअल्लाह कोई आले बैत में से, कोई मोमिनीन में से उठ के जुल्म के खिलाफ मुकाबला भी करेगा, और इंशाअल्लाह मजलूम का साथ भी देगा। हमारा तो ईमान है कि जालिम के खिलाफ डट जाओ हुसैन की तरह, और मजलूम का साथ दो उस हुसैन की तरह। हम तो इस पे हमारा तो ईमान का हिस्सा है ना। और अब ये बताएं कि जो आपकी पार्टी है जी। इंशाल्लाह जल्दी वो रजिस्टर हो जाएगी, प्रोसेस में प्रोसेस अच्छा में रजिस्टर हो जाएगी। जी। तो आपने क्या सोचा हुआ है कि पार्टी रजिस्टर होगी, पहला काम हम क्या करेंगे? ज़ाहिर है हमारी पार्टी जब रजिस्टर्ड होगी तो हम पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले तो कॉल करेंगे तो मोमिनीन को करेंगे, मोहब्बे हुसैनियों को करेंगे, जिनका शेवा है जुल्म के खिलाफ डट जाना। और हमारी खिदमत ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए है। लेकिन इसलिए मोमिनीन का नाम ले रहा हूँ, ये वो मजलूम मोमिनीन है जो माजी के 74 सालों से इन सियासतदानों ने जिन्हें कैश किया है, और जब इनको जरूरत पड़ती है ये इमाम जामन पहन के अपने इजलास में आते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो इनको मोमिनीन याद नहीं रहते। तो मैं उठाऊं अगर इस कबीले से, तो मैं इंशाअल्लाह मैं ये जो जुल्म का दौर है इसके खिलाफ मैंने आपकी आवाज बुलंद की है, और मेरा ईमान है इंशाअल्लाह जियो पाकिस्तान पार्टी पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट भी खड़े करेगी, और इस जुल्म के खिलाफ बाकायदा हम जहाद भी करेंगे। और मजलूम अवाम के लिए मेरा तो ये मिशन है कि इंशाअल्लाह इंसाफ बराबरी की सतह पर, और तालीम फ्री, पानी फ्री, सेहत सहूलत फ्री, ये जरूरी चीज है। उसके अलावा जो मेन इशू है मेरा वो क्या है, एक मजदूर की तनख्वाह एक सोना तोले के बराबर माना होनी चाहिए। लास्ट में आप ये बताएं कि हर सियासी जो पार्टी आई है वो गरीब का नारा लेके आई है, आपका क्या मंशूर है, क्या कहना चाहिए? अमनुल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको सिर्फ 2 लफ्जों में जवाब दूंगा, और इंशाल्लाह मेरे 2 लफ्जों का सवाल ये समझे कि समुद्र को मैं एक छोटे से बर्तन में बांध कर रहा हूँ। जो आते रहे हैं गरीब का नाम लेते रहे हैं, आज देख लें उनकी औलादें खरबती पैदा हो रही है, और मेरी कौम के बच्चे जो हैं वो कर्जदार पैदा हो रहे हैं। उनका हसब और नसब भी देख लेना और मेरा भी देख लेना। मैं हसनी हुसैनी हूँ और आले मोहम्मद औलाद अली में हूँ, और इंशाअल्लाह तारीख वो है कि जब भी हम उठे हैं हक का आलम लेके उठे हैं और हमने झूठ नहीं किया, ये तारीख साबित करेगी। आप बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक काज़मी साहब से, आपने अपने कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अपने मेजबान अमान को दीजिए इजाजत।